فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد واٹر بورڈ میں خواتین ملازمین کو عزت دی جاتی ہے، ان باتوں کا اظہار ایم ڈی دانا کشور نے کیا۔ ایم ڈی دانا کشور نے کہا ہے کہ کسی ملک کی تہذیب اس ملک کی خواتین کو دی جانے والی عزت سے پہچانی جاتی ہے۔ تلنگانہ ریاست کی 10ویں یوم تاسیس کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر منگل کو واٹر بورڈ جل منڈلی میں خواتین کی بہبود کا دن منایا گیا۔ انہوں نے خیرتآباد میں ہیڈ آفس میں منعقدہ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ ایم ڈی نے کہا کہ خواتین کا کردار گھر کے اندر اور باہر بہت اہم ہے۔ انہوں نے اس بات کی تعریف کی کہ ان کے لیے خاندان اور ملازمت کو مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھنا ممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں آزادی کے ابتدائی دنوں میں خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور مزید کچھ کی ضرورت ہے۔ ریاستی وزیر لیبر ملا ریڈی نے ایک تقریب میں رقص کیا۔ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دیے جانے کے 10 سال کی تقریب کے حصے کے طور پر منعقدہ ایک پروگرام میں وزیر موصوف نے رقص کیا۔ ان کے اس رقص پر وہاں موجود افراد کافی محظوظ ہوئے۔ کئی نوجوانوں نے ان کے رقص کی ویڈیو اپنے سیل فون میں قید کر لی۔ بعد ازاں یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ضلع میڈچل ملکاجگری کے پیرزادی گڑا میں منعقدہ پروگرام میں بہتر مظاہرہ کرنے والے کو دی جانے والی ٹرافی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر ملا ریڈی رقص کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ قبل ازیں بھی ملا ریڈی نے ایک پروگرام میں رقص کرتے ہوئے تمام کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ دودھ اور متعلق مصنوعات کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا اور عوام کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا۔ اگرچہ شے خود بنوش کے داموں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن دودھ کے معاملے میں کوئی راحت نہیں مل رہی۔ مئی مہینے کے لیے خوردہ افراط زر ریٹیل انفلیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل کے مقابلے مئی میں دودھ اور متعلق مصنوعات کی مہنگائی میں اضافہ نظر آ رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق مئی کے مہینے میں دودھ اور اس سے متعلق مصنوعات کی شرح افراط زر 8.91% تک پہنچ گئی تھی، جو اپریل کے مہینے میں 8.85% تھی۔ گزشتہ سال مئی 2022 میں دودھ اور اس سے متعلقہ مصنوعات کی افراط زر کی شرح 5.64% تھی۔ وزارت شماریات کے ان اعداد و شمار سے واضح ہے کہ اپریل کے مقابلے مئی کے مہینے میں دودھ اور اس کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ RBI کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ 6 سے 8 جون 2023 تک 3 دنوں کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ قرارداد میں RBI کمیٹی نے دودھ کی قیمتوں پر بھی تشویش ظاہر کی تھی۔ RBI کے MPC نے کہا ہے کہ سپلائی میں کمی اور چارے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے دودھ کی قیمتیں دباؤ میں رہیں۔ یعنی یہ واضح ہے کہ اگرچہ خوردہ مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی، لیکن خود RBI بھی دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کر رہا۔ اگر آپ دودھ کی مہنگائی پر نظر ڈالیں تو امول فریش کا 2 لیٹر پیک 31 جون 2021 کو 88 روپے فی لیٹر میں دستیاب تھا، اب یہ 108 روپے میں دستیاب ہے، یعنی اس میں 23 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ امول کا بھینس کا دودھ جو 30 جون 2021 کو 59 روپے فی لیٹر میں دستیاب تھا، 19% مہنگا ہو کر 70 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ وہیں امول کا گائے کا دودھ پہلے 1.5 سال تک 47 روپے فی لیٹر میں دستیاب تھا، جو اب 56 روپے فی لیٹر میں دستیاب ہے، یعنی یہ تقریباً 20% مہنگا ہو چکا ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں مدر ڈیری اور امول نے دودھ کی قیمت میں 5 مرتبہ اضافہ کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے عادل آباد کے رکن اسمبلی عادل آباد جوگو رامنا اور ضلعی عہدیداروں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ایک خانگی اراضی پر ایسی کمیونٹی ہال تعمیر کرنے کے لیے رکھے سنگ بنیاد پر یہ نوٹس جاری کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں رکن اسمبلی، ضلع کلکٹر، موالہ تحصیلدار اور ریونیو افسران کو نوٹس جاری کی۔ گنگوبائی نامی خاتون نے اس اراضی پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے عدالت سے رجوع ہوئی اور عدالت سے کہا کہ 29 مئی کو MLA نے بھٹی وی ساور گاؤں کے مضافاتی علاقے میں ایسی کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لیے اس کی اراضی پر سنگ بنیاد رکھی تھی۔ عدالت نے MLA جوگو رامنا، کلکٹر اور موالہ تحصیلدار کو نوٹس جاری کی۔
हरियाणा में दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से गर्मी की लहर बढ़ रही है। मरतूब गर्मी आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली बूंदाबांदी के बाइस हवा में नमी बढ़ गई है। ताहम मौसम में बार बार तब्दीली के बाद रियासत में गर्मी की लहर का कोई फैलाव नहीं देखा जा रहा। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब की बात करें तो कई अजला में मौसम मुकम्मल तौर पर साफ रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मौसम में तब्दीली आ सकती है। बुध और जुमेरात को भी बारिश का इम्कान है। हरियाणा के कई अजला में पारा 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। गुड़गांव में रात का दर्जा हरारत 28.7 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर के वक्त सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 14 और 15 जून को मौसम में तब्दीली का इम्कान है। गुड़गांव में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जून में गर्मी की लहर का कोई इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून 30 जून के बाद ही हरियाणा में दाखिल होगा, तब तक गर्मी रहेगी। मानसून आंध्र प्रदेश में दाखिल हो चुका है। रियासत के जुनूबी हिस्से में भी शदीद बारिश हुई है। समंदरी तूफान बिपरजॉय को हिंदुस्तान के साहिल तक पहुंचने में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन ये पहले ही अपनी खौफनाक शक्ल दिखा रहा। मुंबई से केरला के साहिल तक समंदर में तूफानी लहरें उठ रही। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात में मुतवक्के है, जहां हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल राहत की खबर ये आई कि IMD ने बिपरजॉय को इंतहाई शदीद तूफान के जुमरे से निकाल कर इंतहाई शदीद तूफान करार दिया है। IMD के ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मंगल 13 जून सुबह 6 बजे के करीब बिपरजॉय कोहिरे अरब में मौजूद है, जो गुजरात के पोरबंदर साहिल से तकरीबन 290 किलोमीटर दूर है। ये 15 जून की शाम तक गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान में कराची के दरमियान सौराष्ट्र और कुछ को उबूर करने की तवक्को है। IMD ने कुछ से मुंबई तक अलर्ट का ऐलान किया है। गुजरात के शुमाली और जनूबी साहिली इलाकों में माहीगीरी की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई और इन अजला में लोगों को समंदर से निकाला जा रहा। वज़ीर आज़म के दफ्तर के हवाले से कहा है कि मरकजी वजारत दाखिला साइक्लोन बिपरजॉय की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रही। NDRF की 12 टीमें तैनात हैं, जबकि मजीद 15 टीमें तैयार हैं। IMD के मुताबिक गुजरात के साहिली अजला कुछ और देवी भूमि, द्वारका और जामनगर में चंद मुकामात पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश और बुध और जुमेरात को पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ में चंद मुकामात पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की तवक्को है। तूफान की वार्निंग के बाद गुजरात के कई बंदरगाहों को बंद कर दिया गया, जिनमें मुल्क की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बंदरगाह कांडला भी शामिल है। कांडला पोर्ट से 15 जहाज रवाना किए गए। ओखा, पोरबंदर, सलाया, बेदी, नौलखी, मांडवी और जाखाओ बंदरगाहें भी बंद कर दी गई। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE में सोने की कीमत में मुसलसल कमी देखी जा रही। गुज़िश्ता हफ्ते सोने की कीमत में मज़ीद 2 दिरहम कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में 1 ग्राम सोने की कीमत में 1.75 से 2.50 दिरहम की कमी रिकॉर्ड की गई है। दुबई और शारजा की गोल्ड मार्केट्स में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर के मुकाबले में इस हफ्ते के आखिर में मज़ीद कमी रिकॉर्ड की गई है। 24 क़रात 1 ग्राम सोने की कीमत 2.5 दिरहम होकर कम 237.25 दिरहम तक पहुंच गई है, जबकि 22 क़रात 1 ग्राम सोने की कीमत 2 दिरहम कम होकर 220 दिरहम तक आ गई है। 21 क़रात 1 ग्राम सोने की कीमत 1.25 दिरहम कम होकर 213 दिरहम हुई, जबकि 18 क़रात 1 ग्राम सोना 2.25 दिरहम कमी के साथ 182.5 दिरहम हो गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।